بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 24 چکوال۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو کسی وجہ سے مکمل طور پہ ہم اسے عہدہ بردار نہیں ہو سکے، اسے مکمل نہیں کر سکے، اور وہ سلسلہ کیا تھا کہ ہم نے چکوال کے جتنے معززین ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے سماجی شخصیات ہوں، ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم ان کا تعارف کروائیں گے، ان کے ساتھ آپ کی بات کروائیں گے اور ان کی خدمات کیا ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پارٹی کوئی بھی ہو، ہم اس پارٹی سے ان کی کیا خدمات ہیں، وہ اس وقت کس عہدے پر موجود ہیں، یہ ہم تمام بتائیں گے آپ کو۔ ناظرین، اس وقت کیونکہ ایک دفعہ پھر ایسا گہما گہمی کا الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو رجیم چینج ہوا اس کے بعد پھر پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت ایک دفعہ پھر بن چکی ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹ سے بنی ہے۔ قابل کی وجہ سے تو حکومت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل جو سپورٹ ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی۔ ناظرین، اس پی ٹی آئی کی جو اس تمام عرصے میں جو شروع ہوا تھا، جس طرح کے اب جن لوگوں نے اس کے پیچھے بہت زیادہ ان کی ورکنگ تھی، آج ان میں سے چند شخصیات ہمارے ساتھ چکوال کی موجود ہیں۔ ان میں ایک ہیں چودھری داؤد سرور چکوال، رہنما پی ٹی آئی چکوال ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری محمد رزاق چیئرمین یونین کونسل بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، یہ بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور بہت ایکٹیو شخصیت ہیں اپنے ایریا کی۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں کی بہت زیادہ خدمت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چودھری اظہر صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ انہوں نے آپ نے ان کو تحصیل بھون چوک میں بھی اور تحصیل چوک میں بھی دو جھنڈے اٹھا کے دیکھا ہوگا میری ویڈیوز میں۔ اگر آپ میری ویڈیوز میں نہیں دیکھا تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو شخصیت ہیں، ہر وقت پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں پی ٹی آئی میں، اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چودھری داؤد سرور چکرال، جو کہ رہنما ہے پی ٹی آئی چکوال کے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ نے ماشاءاللہ جو کسوال میں کمپین کی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور آپ نے سیٹ بھی جیت لی کسوال والی، اس وقت آپ کی اس میں آپ کے کیا تاثرات ہیں اور اس وقت آپ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر، بہت شکریہ۔ دوسری بات، کسوال جو ہم نے کمپین کی ہے، میجر سرور صاحب وہاں سے ایم پی اے الیکٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے جو سردار ذوالفقار علی خان صاحب ہیں، ان کو اسد عمر صاحب نے یہ ڈیوٹی سونپی تھی۔ ہم تقریباً 20 کے قریب لوگ جو ہیں عبداللہ صاحب کے ساتھ وہاں گئے، تقریباً 6 سے 7 دن ہم وہاں رہے، ہم نے کمپین کی۔ ان کے مقابلے میں نون لیگ کے نعمان لنگڑیال صاحب تھے، جو سابقہ پی ٹی آئی سے تھے، پھر لوٹا ہو کے وہ نون میں چلے گئے، کچھ نشست پہ وہاں الیکشن ہوا تھا۔ تو یہ ڈار صاحب بھی اور چوہی صاحب بھی اور دوست بھی، ہم سارے وہاں موجود تھے۔ ہم نے وہاں پہ جتنی ریزسٹنٹ عوام میں دیکھی ہے نا، نوٹوں کے خلاف اور رجیم چینج کے خلاف جو اس ملک میں ہوئی ہے، اور عمران خان کے بیانی کو جتنا لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب یہ چیز رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے گاندھی کے بہت سارے ایلیمنٹ استعمال کیے گئے ہیں، جن کو صرف اور صرف عوام نے جو ووٹر تھے انہیں اپنی طاقت سے روکا۔ اچھی، اور وہاں سے مطلب ہم دیہات گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کسوال میں جو یہ الیکشن ہوا ہے، وہاں پہ چکوال ضلع کے کم سے کم 28 سے 30 گاؤں ایسے ہیں، وہاں پہ چکوال کے لوگ سیٹل ہیں، ان کی زمینیں ہیں، وہ وہاں پہ ایک ان کا اچھا سیٹ ہے لوگوں کا۔ وہاں ہماری فیملی کے لوگ بھی ہیں، دوست یار بھی ہیں۔ ہم وہاں گئے، ہم جس گاؤں میں گئے ہیں یا جس دیہات میں گئے ہیں، جس گلی میں گئے ہیں، لوگوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا دیکھا ہے، انہوں نے بغیر ہمیں جانتے ہوئے نہ ہماری کوئی ان سے سبجیکشن تھا یا کوئی ایسے معاملات تھے، انہوں نے صرف عمران خان کا جھنڈا دیکھ کے وہ لوگ نعرے بھی لگاتے تھے عمران خان کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا رجحان آپ نے اگر دیکھنا ہے تو وہ اس ضمنی الیکشن میں وہ لوگوں کا رجحان کلیئر ہو گیا ہے کہ عوام پاکستان کی کس سائڈ پہ جا رہی ہے۔ وہاں پہ اب جو نعمان لنگڑیال صاحب ہیں، وہ اپنے گاؤں سے 48 ووٹوں سے ہوا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا بیانیہ اب گراس روٹ لیول پہ جو لوگ ایک مثال ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جن کو تعلیم ہی نہیں ان کے پاس، ان لوگوں کو بھی اب پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک واحد لیڈر عمران خان ہے جو اس ملک کا
اچھا سوچ رہا ہے اور اس ملک کے لیے اچھا کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں مجھے اللہ سے یہ پوری امید ہوگی، عوام اب سمجھ چکی ہے عمران خان کو 2/3 اکثریت ملے گی انشاءاللہ۔ یہ ہم نے چیزیں وہاں ضمنی الیکشن میں دیکھی ہیں۔ یہ اس کے بعد ابھی جو پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے جو حالات بنے ہیں، وزیر اعلیٰ بنے ہیں، جو اس میں کووڈ حکومت نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کے بعد بھی سپریم کورٹ میں گئی، ہم سپریم کورٹ کے آنے والے ججوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قانون اور آئین کی بالادست کو قائم رکھا۔ اب لوگ یہاں پہ سپریم کورٹ کو بھی قصوروار کہہ رہے ہیں، جو نون لیگ ہیں یا جو امپورٹڈ گورنمنٹ، یہ تو تقریباً ہر ایک کہتا ہے ہم وہ نے اب سپریم کورٹ کو بلیم کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے 63A کی تصریح کی ہے، اور 63A جو ہمارا قانون ہے جس کے ہم جتنے سیاستدان ہیں اس کے پابند ہیں، اور یہ جو 63A ہے یہ سیاستدانوں کا بنایا ہوا ہے، وہ کوئی سپریم کورٹ یا ججز کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ وہ 63A پارلیمنٹ سے انہی سیاستدانوں نے اس کی منظوری کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ اب اسی کے خلاف ہم سیاستدان بات کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ نے قانون اور قائم کے مطابق اس 63A کو اس نے امپلیمنٹ انہوں نے کرنا تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن میں کورٹ روم میں خود موجود تھا۔ ماشاءاللہ میں نے تمام حالات وہاں دیکھے، صدیق جان صاحب کے ساتھ بھی تھے۔ ججز نے کیا کہا، گورنمنٹ کے وکلا جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ بنے، گڑبڑ کریں تاکہ یہ ڈیلے ہو۔ انہوں نے کہا یہ چیف جسٹس صاحب کو عرفان قادر صاحب نے کہا کہ آپ اہل ہی نہیں ہیں جی، آپ کے خلاف اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جب اتارا گیا تو یہی ججز تھے اس ٹائم، تو یہ نون لیگ والے اور یہ لوگ جتنے کورٹ میں حکومت یا پی ڈی ایم ہے، انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی اور خوشی کا اظہار بھی کیا، اور ججز کو شاباش بھی دی اور ان کے گیت بھی گائے۔ آپ 63A کی تصریح جو انہوں نے کی ہے وہ قانون کے مطابق، قوانین کے مطابق کی ہے۔ تو چیف صاحب نے کو یہ بھی کہا کہ آپ تو مٹھائیاں کھا رہے تھے جب میں نے عمران خان کی حکومت اس پہ فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی حکومت گری، اس ٹائم تو آپ مٹھائیاں بھی کھا رہے تھے، خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے۔ اب جب میں قانون کے دائرے میں رہ کے سارا عمل کر رہا ہوں تو اب میں آپ کو ناپسندیدہ شخصیت ہو گئی۔ مطلب یہ چیزیں ہاں ججز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن ایسی باتیں میرا خیال ہے زیب نہیں دیتی ہیں اپنے قانون کے چیف رکھوالی۔ جسٹس آف سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے جج اس کے خلاف ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اکیلا ہو گیا، کچھ اس طرح کی آپ کو صورتحال نظر آتی ہے؟ وہ بھی آپ کے سامنے وہ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، یہ بھی ایک طرح کو گندا تھا۔ وہ چیف صاحب نے میرا خیال ہے جو ان کی اندر کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کی پوری ریکارڈنگ بھی آئی ہے سوشل میڈیا پہ، ایسی وغیرہ پہ چل رہی ہے، اس میں ساری چیز واضح ہو ناظرین ہم داؤد سرور صاحب کے ساتھ مزید بات کرتے رہیں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں محمد چودھری محمد رزاق صاحب، چیئرمین یو سی بھی ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو سر، آپ کا آپ نے وقت دیا سر، بہت شکریہ۔ تو صاحب نے ساری باتیں آپ کو بتا دیں، ہم سب اکٹھے یہاں سے گئے تھے، ہماری ڈیوٹی لگائی تھی سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ صاحب نے جو ہمارے یہاں میں نہیں ہیں، اور ان کا اپنا گاؤں بھی وہاں ہے، سردار صاحب کا اپنا وہاں پہ رقبہ ہے، اور جو چکوال کے تقریباً 28-30 مزار بورڈ وہاں پہ موجود ہیں، اور ہم جو 20-25 لوگ گئے تھے، ہم میں سے سب لوگوں کے وہاں پہ بلادریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اور اسی نظریے سے ہم گئے تھے کہ وہاں جا کے ہم کمپین کریں گے، اور اس کا بڑا مثبت رزلٹ ہمیں ملا ہے۔ یہاں بھی ہم گئے ہیں، جب ہم یہاں سے چلے تو میرا خیال تھا کہ 5 یا 6 میٹنگ ہماری ہوں گی، لیکن وہاں جا کر 5-6 سے میٹنگ روزانہ ہوتی رہی۔ اس طرح ہوا کہ ہمارے پاس آپ کے دنوں میں ٹائم بھی نہیں تھا کہ ہم کہاں جائیں، اتنا لوگوں کا ایک رجحان تھا، خود لوگ ہمیں بلاتے تھے، اور جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا وہ لوٹا ہو کر گیا تھا، پہلے وہ اس میں پی ٹی آئی میں تھا، بعد میں وہاں بڑھڑا ہو گیا، اور اس علاقے کا میرے خیال میں بہت بدنام بندہ ہے وہ، اس نے لوگوں کو بھی دواؤں میں رکھا، پیسے بھی دیے، سب کچھ کیا، لیکن لوگ اس کے ساتھ ظاہر ہی تھے، لیکن ووٹ جا کے لوگوں نے بھلے بھی دیے، اور عمران خان کی وجہ سے دیا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم گئے ہیں، ہم نے وہاں پہ محنت کی ہے، اور ایسے بندے کو ہم نے ہرایا تو زندگی میں پہلا الیکشن ہرایا ہے، اور مرزا صاحب کا وہ پہلا الیکشن تھا، ہم سب کی محنت سے، سردار عبداللہ صاحب کی بہت بڑی محنت ہے، انہوں نے گاؤں اپنی میٹنگس کی، ہم ان کے ساتھ رہے، اور ان لوگوں نے ہمیں بہت رسپانس دیا جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، اور ہم کامیاب ہو کے واپس آئے۔ باقی رہا مسئلہ جو آنے والے وقت کا،
तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो इमरान खान का है और PTI का है। यूनियन काउंसिल भी के बारे में कुछ बताएं और इसमें आइंदा के क्या आप क्या देखते हैं यूनियन काउंसिल भी के बारे में? यूनियन काउंसिल भी इंशाल्लाह PTI विन करेगी। हमारे यूनियन काउंसिल में 7 गाँव हैं और सब गाँव में हमने अपनी एक बाकायदा उसमें बनाई है, तंजीम बनाई है, हर गाँव की अलग तंजीम, और एक हमने UC लेवल पर तंजीम बनाई है। हम उस पर काम कर रहे हैं। और पिछला भी जो इलेक्शन हुआ था हमने 6 गाँव में किए थे। PTI को अब्दुल्ला को वोट दिया था, बराबर 20 से हम 200 वोट से आ रहे थे, बाकी सारे गाँव में जीते थे। और इस दफ़ा इंशाल्लाह 20 से भी हमें जीतेंगे। काफ़ी लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। यूनियन काउंसिल 20 से काफ़ी। आप मुझे ये बताएंगे कि आप चूँकि UC के चेयरमैन हैं भी के, तो इस दफ़ा जो पिछले 4 साल गुजरे हैं अभी 3 माह छोड़ के दरम्यान में, आपने भी में क्या क्या ऐसे नए काम किए हैं, ऐसी नई नई चीज़ें की हैं जिससे कि आपको लगता है कि PTI विन करेगी? जी मैंने सरदार अब्दुल्ला साहब ने हमने फंड में ये की, उससे हमने हर गांव में 15-15 लाख रुपए हर वार्ड को दी, जिसमें गलियाँ बनी, नालीज बनी। और एक अमीरपुर मलून में हमारा बहुत बड़ा मसला था पानी हमारा कड़वा था, उसमें हमने एक फिल्टर जो प्लांट है वो लगाया। वो अभी उसका प्रोसेस जारी था, तो ये हुकूमत ख़त्म हो गई, वो अभी हमारा काम बकाया है। इंशाल्लाह अभी सरदार साहब आ गए, हुकूमत हमारी आ गई, तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो हमारे साथ जो हमारे MPA थे राजा तारक कालस साहब, वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे, थोड़े से वोटों से सेफ्टी से आ रहे थे, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने फंड मुहैया की, उन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया, उनसे भी हमने फंड लिए और काफ़ी हमने काम किया अपनी डिवीजन में। नाज़रीन, इसके साथ मुझे थोड़ा उधर जाना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अजहर मंगन साहब, और ये मैंने अक्सर इनको देखा है कि ये PTI के हर जलसे में, हर जुलूस में, हर जगह मौजूद होते हैं। इससे वजह पूछते हैं कि आप ऐसा कौन सा जोश है, जज्बा है कि आप हर जगह वहाँ पे मौजूद होते हैं 2-2 झंडे लेकर? अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो सर मेहरबानी थोड़ी तुसां सन टाइम दिता ते तुसां गल कीती है मैं PTI दे हर जलसे में पंजाबी गल करना जी, जी। पसंद करसा। तुसां गल कीती है मैं PTI दे हर जलसे विच होना जी हर जगह करना। असल में पता नहीं है भाई इस टाइम जो सच्चे बंदे नाल बंदा होगा ना जी। उस नाल रहना चाहिए। खान सच्चा सही हो गया, ये सारी दुनिया साबित कर चुके हैं, तो हुंदा पिया ऐसे ही। ठीक है जी। तो अस सच्चे बंदे नाल कूड़े छुड़े नाल से कोई नहीं, जो लोटे हो गए अल्लाह ने सारा कोई नहीं। तो खान दा हर जलसा अटेंड किया। खान जितना सामने कैसी जो दो सरगुर मन नाल रहे असा इस्लामाबाद यानी कि जितना होने यहाँ से सारा ग्रुप सिस्टम में साढ़ा है। तो दो सरगुर ये बहुत कोशिश बहुत मेहनत की करते हैं। तो इनादी में सामने साढ़ा सरदार साहब होंगे साढ़े नाल असे हर जगह तय मौजूद होते हैं। जितने भी खान साहब बुलाता असे सब तो पहले होते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, 2011 से पहले मैं आपसे एक सवाल है मेरा बनता है जहन में ऐसे आ गया। 2011 से पहले PTI नहीं जी PTI थी, लेकिन कोई 2011 से पहले उसकी कोई सीट नहीं थी। टेली इमरान खान की अपनी थी, 2011 में उनको पहली दफा मिली। तो उसके बाद ऐसा कौन सा जज्बा था, ऐसी कौन सी सोच आई कि आपने इमरान खान को ज्वाइन किया PTI में? सही हो जब काफिर सामने खिलाता यूनाइटेड नेशन उन्होंने तकलीफ की थी, उसके बाद जो उसके बाद तो साढ़े दिल से लेकिन उससे पहले भी खासे खान लगा सो खान एक ऐसी गल्ला है जो सान चंगियां लगदियां जेडी और किसी विच कोई नहीं और नाले सारे नजमा चुके हैं। सही है, ठीक है। सब तो बड़ी गल है कि सारे नजमा चुके हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं जड़ा जिसको सनी मैं सारे नजमा चुके हैं। सारे नजम तक के इतने से तो हुकूमत कर दे उन्हें की कीता साढ़े बच्चा से असी आने वाली नस्ल वास्ते सोचा कि असी आज जलील शाह ओके सारी मुश्किलात जो बसा लेकिन साड़ी आने वाली नस्ल आज़ाद हो ऐसी असी अपनी आने वाली नस्ल को आज़ाद करना चाहिए। मतलब आप जो इस वक्त तमाम जलसों में शिरकत करते हैं, 2 झंडे लेके, पाकिस्तान के 2 झंडे लेके आप शामिल होते हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से है कि आप अपनी नस्ल की बेहतरी के लिए, अपनी नस्ल की बेहतरी के लिए काम। बहुत शुक्रिया। आपके साथ मजीद बात जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नंबरदार अजहर मंगन साहब। कह रहे थे रईस साहब मंगन है, तो इनसे पूछते हैं कि वाकई रईस साहब मंगन है कि मजाक कर रहे थे? वालेकुम अस्सलाम, आपके वक्त का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अजहर भाई हमारे बहुत अच्छी बात की है, भैया ने भाई दाऊद ने भाई डॉक्टर साहब ने भी, तो रईस साहब मंगन की बात नहीं है, भाई हमारे बहुत मेरे के साथ हैं। चौधरी साहब ने जो बात की है ना, सबसे बड़ी बात कि हमने अपने मुस्तकबिल का सोचा, जो हमारे आने वाला देखे। इन्होंने कहा कि हमें सब पसंद है, जो हमारी पंजाबी में मिसाल है कि पहले एक ही दफ़ा सुना
बार बार आजमाने की वजह किलो 1.5 किलो नहीं बना ऐसे ही ऐसे ही ऐसे इस वजह से कि हमारे आने वाले हम तो ज़िंदगी गुजार चुके, थोड़ी सी ज़िंदगी और गुजराने वाले मुस्तकबिल में कोई हमें ऐसा बंदा नज़र नहीं आया। मेरे दादाजी काफ़ी अर्सा इलेक्शन लड़े हैं, हर बंदे को हमने उसके बाद मैं खुद इलेक्शन में लड़ा हूँ, फिर वो लोगों को भी हमने आजमाया, लेकिन जिसको भी तोला है वो पूरा नहीं। पहले कैसे इमरान खान लीडर जिसमें हमें आने वाले नस्ल का मुस्तकबिल नज़र आता है। तो हो सकता है कि आज ये हमारे बच्चों के लिए जो हमने गुजारा गलत किया या सही किया, हमें पहली दफ़ा ऐसा लीडर मिला। हर लीडर का एक नज़रिया होता है, जितने बड़े लोग गुजरे हैं, नवाज शरीफ है, उनका तो हमें तो नज़रिया तो नहीं नजर आया। वह इसलिए मुसलमान की सबसे बड़ी बात जो इमरान खान ने पूरी दुनिया में हमारी पहचान करी है कि हम मुसलमान हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त्म नबूवत का लोगों को बताया कि अगर आप ये बात करें हमारे दिल में दर्द होता है, आप अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हैं या हमारे मुसलमान के साथ कोई भी बात करते हैं कि हमें दिल में दर्द होता है। ऐसे ही ऐसे तो इसके अलावा किसी बड़े उलमा ने आज तक तो पाकिस्तान की किसी ने बात नहीं की, दुनिया मुसलमान की किसी ने बात नहीं की। क्या बात, जैसा लीडर बहुत बड़ी बात है कि आज तक किसी मौलवी ने आप नाज़रीन देखें, मौलाना फजल रहमान और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मौलाना हैं जिन्होंने इसके बारे में कभी बात नहीं की। मौलाना को हमेशा कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की। इमरान खान साहब जैसे ही आए तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में बात की, इंटरनेशनल मीडिया पे बात की, और जहाँ भी मौका मिला इन्होंने हर तरह की कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप बुरा भला कहते हैं, उनके कार्टून बनाते हैं, उनको कुछ कहते हैं तो हमारे यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पर। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये मत ख्याल कीजिएगा कि मुसलमान आपको छोड़ देंगे। जैसे आपका मजहब, आपका दीन, इसी तरह हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा पैगंबर, तो इस ऐसी बात ना करें जिससे कि हमारे दिलों को तकलीफ होती है। नाज़रीन, हमारे साथ आपको पहले बताया कि हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे दाऊद सरवर, चौधरी दाऊद सरवर चकराल, रहनुमा PTI हैं, और इनसे पूछेंगे कि आप ऐसा कौन सा आइंदा ऐसा कौन सा लाया अमल इख्तियार करेंगे जिससे कि आप अपने किसी जो चकराल की आवाम या चकवाल की आवाम, क्योंकि आप लीडर तो सभी के हैं, तो उसके लिए आप कौन सा ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई करेंगे जिससे कि आवाम को फ़ायदा होता हो। जी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, आपने इनसे सवाल किया तरक्याती कामों के हवाले से। जी जी मेरी यूनियन कौंसिल बनती है, यूनियन कौंसिल चकमली। जी मैंने अपनी यूनियन कौंसिल में आम ग्राउंड काम जो हुआ है तकरीबन गलियों और नालियों की बात में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब मैंने काम करवाया। सही होगी। सड़कें 2-3 बनी हैं, गैस का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, मतलब मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा और मेरी यूनियन कौंसिल के लोगों को पता है। सही होगी। वो फंड सारा हमारे सरदार मुश्तार अली अब्दुल्ला साहब ने दिया था। चकवाल की आवाम के लिए हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि हम इस अपनी आवाम को इमरान खान के बयानी के मतलब उनको समझा सकें, लोगों के ज़हन में डाल सकें कि ये एक वाइड लीडर है जो अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, वो हम की बात करता है, वो पाकिस्तान की बात करता है। कुछ अभी ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं है कि इमरान खान की बयानी है। पहली तो हमारा एज ए PTI वर्कर होने के नाते हमारी ये वलीन कोशिश पहले ये होगी कि हम इमरान खान का बयानिया नीचे ग्राउंड लेवल तक लोगों तक पहुँचाएँ। और अभी मेरा ये आइडिया कि तकरीबन 70% लोगों तक इमरान खान का बयानिया पहुँचे। हम चाहते हैं कि इमरान खान का बयानिया जब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन हो तो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो हम ये समझेंगे कि खान साहब का बयानिया लोगों तक पहुँच चुका है। आपको एक खुशखबरी सुनाता जाऊँ कि इस वक्त PTI दुनिया की 5वीं बड़ी PTI है, जिसके तकरीबन मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, सुबह मैं पढ़ रहा था। दुनिया की बड़ा 5वीं बड़ी पार्टी है जिसके रजिस्टर्ड वोटर है और वो मिलियंस में। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी रज़ाक साहब UC भीं से। इनका आइंदा का लाया अमल पूछते हैं कि अगर आप ये इलेक्शन में जाते हैं तो इनका आइंदा का लाया अमल क्या होगा और ये मज़ीद क्या कर सकते हैं अपनी यूनियन कौंसिल के साथ। शुक्रिया जनाब। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ मिलें और उस पर हम होमवर्क कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं यूनियन कौंसिल भीं में, जो लोग मुस्लिम लीग नून को छोड़कर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। वो
चंद दिनों तक वो हमारा प्रोग्राम हमारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश है कि लोग हमारे साथ आएँ और उसमें हम बहुत कामयाब भी आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हम अल्लाह में ज़रूर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। सदाक साहब, हम इंशाल्लाह ताला आपके जो यूनिट काउंसिल टीम है, जो आपका जो फंक्शन होगा वो ज़रूर अटेंड करेंगे। आपको उम्मीद है कि हमें दावत देंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपने मौजूद मेहमानों के साथ चौधरी दाऊद सरवर चकराल रहनुमा PTI हैं, और इसके अलावा मोहम्मद रज़ाक चेयरमैन UC भी हैं, चौधरी अजहर मंगन PTI हैं, और नंबरदार अमजद महमूद रईस साहब मंगन, ये इनको चाहे इन्होंने आजाद दिया कि हम आजाद किया, हम इनको रईस साहब मंगन इनके साथ इजाजत दीजिए। कि ये हमारा फर्नीचर प्रोग्राम है, उस तरफ हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम मस्जिद रहनुमाओं की आपके साथ बात करवाते रहेंगे, उनके बारे में बताते रहेंगे और उनकी क्या अचीवमेंट है वो भी आपको बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।